What is this? Panel 6, timely action to curb illegal discharge of waste into where? Ashtamudi lake. Ashta means 8. So it has an 8 braided channel which forms the lake. Right? Where it is? Which river feeds this lake? That is important. Some lake fill this lake, right? What is that lake? Any idea? What is that river? Vemanad, not Vemanad. Kallada river. Right? Which river? So lake and rivers are important. From the point of UPSC, lakes and rivers are important. So what they are asking? They are telling about what? Waste. So waste can be multiple wastes. In generally, మనం కూడా చూసుంటాం కదా, if you have seen the Moosi, all those things, ఏదైనా lakes మనం చూసినా సరే waste dumping. What are the common waste we generally dump into the lakes? Plastic waste, industrial waste, next fertilizer. In general, if you take an urban area, what kind of waste you can dump over there? Household waste, that is called as bio waste. Bio waste. Next, fecal sludge. You know fecal sludge? Do you know what is fecal sludge? ఏంటది? అరే వై ఆర్ యూ? ఎక్స్క్రీటా. హ్యూమన్ ఏదైనా సరే వీఆర్ లీవింగ్ ఇంటూ దట్. నవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అది నిజమే కదా అది. ఫైన్. దే హ్యావ్ జస్ట్ సీ హియర్ ద స్టేట్ లెవెల్ మానిటరింగ్ కమిటీ, కేరళ, అపాయింటెడ్ బై whom? నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. జస్ట్ గో హోమ్ అండ్ మేక్ నోట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ NGT. So NGT is an statutory body. Which body? Which act has given a provision to it? NGT Act 2010. Very important, right? So it guides multiple things, but it is not followed by the procedure of General Civil Code. Civil Procedure Code anedante IPC sections, ila sections meeda idi base ayi undadu, but it is based on one principle called principle of natural justice. అంటే నువ్వు వేసిన పనిష్మెంట్ని బట్టి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్ట్ విత్ అదర్ థింగ్ కాల్డ్ పొల్యూటర్ పే ప్రిన్సిపల్. పొల్యూటర్ పే ప్రిన్సిపల్ అంటే నువ్వు పొల్యూట్ చేసావు కాబట్టి యూ నీడ్ టు పే ఫర్ ఇట్, రైట్? సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గైడెడ్ బై ద సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ గైడెడ్ బై వాట్? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో అలైన్ విత్ వాట్? Polluter pay principles. 2 acts doesn't cover under it. There are multiple environmental acts in India. 2 acts doesn't cover under it. One is called Wildlife Protection Act 1972, and next Forest Rights Act 2006. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఏవి లేవో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏవి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఏవి లేవో ఇంపార్టెంట్. That will change your thing. So when we are reading this kind of things, first ఇది ఉంది కాబట్టి, so దీన్ని connect to this general topic. So next we need go for this Ashtamudi lake and its location and what are its general issues going on there. So lakes is a very important topic. Lakes ni hands up cheyaddu. Fine. Ashtamudi lake, it is what? Which side? Ramsar side. We'll discuss it. Fed by which river? This is important. Drains into which sea? సో క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే, నో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో దెర్ ఆర్ ఇలా మాట్లాడుకుంటే దెర్ ఆర్ ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్, రైట్? బట్ టైగర్ పోచింగ్ ఎందుకు అవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో వదిలేసేయండి. బట్ కమింగ్ టు హియర్, డ్రైన్స్ ఇంటూ విచ్ సీ? అరేబియన్ సీ. ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇట్ మే ఎండ్ అప్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటాడు. అంటే లేక్ అక్కడితోనే ఆగిపోయింది అంటాడు, బట్ ఇట్ డ్రైన్స్ ఇంటూ వాట్? అరేబియన్ సీ. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ lake in Kerala. So what is the first largest? Vemanad Lake, right? Next one, issues just see here. This is very easy things. Pollution, sewage, plastic waste. This is microplastics and bio waste. Microplastics ni ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, that is called micro beads antam. Micro beads generally when we are using our cosmetic products ఉన్నాయి మన ఇంట్లో వాడేవి. So something have scrub, right? స్క్రబ్ ఉంటుందా ఏదైనా సరే? ఫేస్, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఫేషియల్ ఆర్ సంథింగ్, సమ్ స్క్రబ్ విల్ బి దేర్.
సో కొన్ని ప్రొడక్ట్స్లో ఈ ప్లాస్టిక్ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ పార్టికల్స్ని పెడుతున్నారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ కాల్ మైక్రో బీడ్స్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఎక్కడంటే కొన్ని టూత్ పేస్ట్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి ఈస్ ప్రమోటింగ్ కొన్ని టూత్ పేస్ట్ కొన్ని పట్టుకున్నప్పుడు టెక్స్చర్ ఇలా గరుగ్గా ఉంటుంది. చూసారా ఏదైనా టూత్ పేస్ట్ అంటే లోపల చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట. కోల్గేట్ మేబీ సాల్ట్ సంథింగ్ ఏదో ఉండాలనుకుంటా కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వెన్ యూ హ్యావ్ రబ్ ద టూత్ పేస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ టెక్స్చర్ అనిపిస్తుంది, ఏదో ఇసుక తగులుతున్నట్టు ఫీలింగ్లో వస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో జనరలీ ఇన్ సమ్ టూత్ పేస్ట్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్లాస్టిక్స్. ఎందుకంటే క్లియర్ చేయడానికి, బట్ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు యూ, రైట్? సో ఈ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ని మైక్రో బీడ్స్ అని కూడా అంటారు, రైట్? నెక్స్ట్, ఎంక్రోచ్మెంట్ బై ద ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్, దిస్ యూ నో. స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ ప్లీజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాటర్ హయాసింత్. సో అంతకుముందు ఒక 2 ఇన్వేజివ్ స్పీసీస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఎనీ ఐడియా? Prociporus zuliflora. అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పుకున్నాను, లాంటానా కెమారా. అని ఎందుకు ఇక ప్రతిసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను కదా, ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్. ఏంటి? Prociporus zuliflora, లాంటానా కెమారా, అండ్ దిస్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నో వాటర్ హయాసింత్. మీరు ఒకవేళ ఏ లేక్లో చూసినా సరే కొన్ని ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అనమాట, అది కామన్, రైట్? సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ, బిఓడి అంటారు, బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్, అది తగ్గిస్తాయి అనమాట. కొన్నిటి వల్ల ఏమైందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పొల్యూషన్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ఇంక్రీజెస్ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్స్. ఏం చేస్తాయి? ఆ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్, ఆ వాటర్లో లెవెల్ కంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్? ఆల్గల్ బ్లూమ్స్. ఆల్గల్ బ్లూమ్స్ అంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్ కంటెంట్ అయితే సో పైన ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ న్యూట్రియంట్స్. సో పైన ఒక లేక్ పైన ఒక లేయర్ ఫామ్ అయింది అంటే కిందకి సన్లైట్ వెళ్తుందా? సో సన్లైట్ వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి కింద ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ అని చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, బికాస్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇస్ ఫోటోసింథసిస్, రైట్? ఫోటోసింథసిస్ తెలుసా మీకు? అదే పర్లేదు. నెక్స్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కంటామినేటెడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈకోలి అండ్ స్ట్రెప్టోకోకి. ఈకోలి తెలుసా మీకు? వెరీ కామన్. డయేరియా తెలుసా మీకు? సో ఈకోలి బ్యాక్టీరియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డయేరియా, రైట్? సో వెట్లాండ్ డెఫినిషన్ ఈస్ 100% ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో అవసరం, ఏమేమి లేవో అవసరం అనమాట, రైట్? సో వెట్లాండ్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏరియాస్ ఆఫ్, ఐ విల్ షో యూ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇట్ హ్యాస్ కేమ్. ఏరియాస్ ఆఫ్ మార్ష్, ఫెన్, peatland, right? What are 3 things in wetlands? Marsh, fen and peatland. Or చెప్తా మొత్తం అయిపోయి చెప్తా. Or water, weather. What? Natural or artificial. రెండు అయి ఉండొచ్చు, natural or artificial. Next one, permanent or temporary. With water that is static or flowing. అంటే అన్ని ఉన్నట్టే మోస్ట్లీ. But remember these points: marsh, fen and peatland. So next one is brackish or salt. Brackish ante telusuga entadi? Any example of brackish water lake? Pulicat lake, Odisha. So one of the example for that. So next one, including areas of marine water with the depth of which at low tide. Em tide kaadu, high tide kaadu. Low tide does not exceed how much? 6 meters. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. లో 6 meters కంటే ఎక్కువ. లో టైడ్, హై టైడ్ అని తెలుసా మీకు? టైడ్స్ తెలుసా? ఏంటది? హౌ టైడ్స్ ఆర్ కాస్ట్? డ్యూ టు పుల్ ఆఫ్ మూన్ అండ్ సన్. ఫైన్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ river channels, paddy fields, human made water bodies, tanks specifically constructed for drinking purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purpose. Very important. పైన కంటే కింద బాగా ఇంపార్టెంట్. which are not covered.
ఇన్ జనరల్ రామ్సార్ కన్వెన్షన్ లో ఒక వెట్లాండ్స్ అనే డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. ఆ డెఫినేషన్ ఇక్కడ దాకే, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ అప్ టు హియర్. వెన్ కమింగ్ టు ఇండియా వీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ వెట్లాండ్ రూల్స్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? కొన్ని కంట్రీస్ లో ఇవి ఉండుంటాయి, బట్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ మటుకు దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. ఏమేమి నాట్ ఇంక్లూడెడ్? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రివర్ ఛానల్స్, paddy fields, human made water bodies and irrigation purpose కి ఏదైతే వాడు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? సాల్ట్ ప్రొడక్షన్, ఆక్వాకల్చర్. ఆక్వాకల్చర్ అంటే తెలుసా మీకు? ఏంటది? రొయ్యల చెరువులు, చేపల చెరువులు, రొయ్యల చెరువులు, విచ్ వి జనరల్లీ యూజ్ ఫర్ ఇట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మార్ష్ ల్యాండ్. దీని ఏమంటారు? మార్ష్ ల్యాండ్. మార్ష్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటంటే ఇలాంటి గ్రాసెస్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ నేచర్. గ్రాసెస్లో ఒక 2 టైప్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ విచ్ ఆర్ వెరీ వీక్. అంటే ఈజీగా తుమ్మిపోయి అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండే కదా. సో విచ్ హ్యాస్ వెరీ స్మూత్ టెక్స్చర్. సో ఇక్కడ గ్రాస్ ఉంటుంది, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? వాటర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? మార్ష్ ల్యాండ్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీట్ ల్యాండ్. రాక్స్ కాదు, చిన్న చిన్న మోస్ యు నో, రైట్? మోస్ అంటే సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే పాచి లాంటిది, చిన్న చిన్న గడ్డలు ఉంటుంది చూసారా? ఐడియా ఉందా? సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? పీట్ ల్యాండ్స్. సో పీట్ ల్యాండ్స్ అన్నిట్లో కల్లా ఇట్ హ్యాస్ మోర్ కార్బన్ sequestration and it is called carbon sink, and it has more carbon in it. If we damage it, then అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు if you are removing this peat land for construction, what may happen to the environment? Carbon emissions start అవుతాయి కదా. సో peat lands are the great things. So peat lands ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ wetlands కూడా ఉండాలి. That is the reason why if you heard about this recent Bengaluru heavy floods has came, right? ఐడియా ఉందా? లాస్ట్ 4-5 months ముందు జరిగింది ఇది. బెంగళూరు ఇస్ ఫ్లడెడ్. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అర్లియర్ దెర్ ఈస్ టు హ్యావ్ సమ్ 150 or 160 400 or 500 చిన్న లేక్స్ వెట్లాండ్స్ ఉండేవి. నౌ ఇట్ హ్యాస్ డిగ్రేడ్ టు 40 or 30. సో అబ్జార్ప్షన్ ఉండాలి కదా. నౌ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఫర్ దట్ వన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ లీనియర్ పేవ్మెంట్స్. లీనియర్ పేవ్మెంట్స్ అంటే తెలుసుగా? రోడ్లు లీనియర్ పేవ్మెంట్స్ అంటారు, ఓకేనా? దాని పేర్లు అంతే జనరల్. ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్ పేవ్మెంట్స్, రైట్? టిఏడి అనా? పేవ్మెంట్ కాదు, పేవ్మెంట్. బట్ ఫైన్, యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఫెన్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది, బట్ ఇన్క్లూడ్స్ బోత్ ద థింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఫెన్ కి పర్టికులర్ గా ఏముండదు అనమాట. బట్ రిమెంబర్, ఫెన్ ఈజ్ అన్ పీట్ ల్యాండ్, వెట్లాండ్, రైట్? సో వెట్లాండ్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. లేవు ఏంటో ఇంపార్టెంట్. లో టైడ్ 6 meters, రైట్? ఆర్టిఫిషియల్ ఉండొచ్చా, న్యాచురల్ ఉండొచ్చా? సేమ్. దీనికి ఏదైతే ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో సేమ్ ప్లస్ పాయింట్స్. ఏవైనా సరే వెట్లాండ్స్ అండ్ ఓవరాల్ గా ఇదే ప్లస్ పాయింట్స్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ కార్బన్ సింక్ దాన్ దిస్. ఎందుకంటే ఇది చాలా కాలం నుంచి ఇలానే ఉంటుంది అనమాట. దీస్ ఆర్, ఈ పీట్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్. These can be disturbed, but these are most undisturbed area. For example, if you have seen the Amazon forest లో మధ్యలో అక్కడక్కడ కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? అక్కడికి వెళ్ళి చేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారు వాటిని? సో కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని యుగాల నుంచి అవి అలానే ఉన్నాయి. సో అవి కార్బన్ సింక్స్ గా అలానే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. సో గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో సజెస్టెడ్ రీసెంట్గా ఎందుకు వెట్లాండ్స్ డెవలప్ చేయాలి, దట్ యు నో, రైట్? దిస్ వన్ మూసీ రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. హైడ్రా తెలుసా? హైడ్రా దేనికి? ఎన్క్రోచ్మెంట్ దేనికి? లేక్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి. సో మూసీ రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తున్నారు, బికాస్ వెట్లాండ్స్ ఆర్ నీడెడ్. మన హైదరాబాద్ కూడా సమ్ టైమ్స్ దే విల్ గెట్ ఫ్లడెడ్, రైట్? ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ సమ్ బాడీస్, రైట్? వాటర్ బాడీస్. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ దట్. ఫైన్. నెక్స్ట్, దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ 100% ఇంపార్టెంట్. Largest wetland in India. See, words are important. Largest wetland in India. Sundarbans, you know it, right? Where it is? West Bengal. Next one is state with more wetlands. Ikkada enti? More wetland state enti?
లార్జెస్ట్ వెట్లాండ్ ఎక్కడుంది? సుందర్బన్. మోర్ వెట్లాండ్స్? తమిళనాడు. నెక్స్ట్ వన్, లార్జెస్ట్ ఏరియా వైజ్? వెస్ట్ బెంగాల్. ఏరియా వైజ్ లో ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్ తమిళనాడు. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. నెక్స్ట్, this is important, the Pantanal is the world's largest tropical wetland. ఎక్కడుంది ఇది? సౌత్ అమెరికాలో ఉంది. ఆ పేరు ఇంపార్టెంట్ చాలంతే. పంటనాల్ ఎక్కడుంది? అమెరికానా ఆఫ్రికానా? సౌత్ అమెరికా. ఏ కంట్రీస్? బ్రాజిల్, బొలివియా అండ్ పరాగ్వే. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, లార్జెస్ట్ పీట్ ల్యాండ్ ఎక్కడుంది? వేర్ ఇస్ కాంగో? ఆఫ్రికా. రైట్. రియో నీగ్రో ఎక్కడుంది ఇది? బ్రాజిల్. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ రామ్సార్ సైట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ ఒక్కొక్క ఫ్యాక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. స్పెసిఫికల్ రీసెంట్ ఇండియాస్ వెట్లాండ్స్. సో ఒకవేళ అడిగారంటే వెట్లాండ్స్ రీసెంట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. హౌ మెనీ వెట్లాండ్స్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా అట్ ప్రెసెంట్? 85 వెట్లాండ్స్ ఆర్ దేర్. రీసెంట్ ఎడిషన్స్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ 80 నుంచి 85 దాకా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రీ. సో వాట్ ఆర్ ద 2-3 థింగ్స్ రీసెంట్లీ యాడెడ్? తమిళనాడులో అండ్ నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్లో. తమిళనాడులో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది? నంజరాయన్. నెక్స్ట్ వన్ కాజువేలి. నంజరాయన్, కాజువేలి. వేర్ ఇట్ ఈస్? తమిళనాడు. నెక్స్ట్ వన్ మధ్యప్రదేశ్లో ఏముంది? తవా. తవా అంటే తెలుసా మీకు? తవా అంటే తెలీదా? తవా ఇడ్లీ తెలుసా మీకు? డూ తవా ఇడ్లీ, తవా బోండా? తవా అంటే ఏం లేదు, ప్యాన్. ప్యాన్స్. మీకు మామూలుగా వాట్ దోశ వేసి దాన్ని ఏమంటారు మీరు? హిందీలో ఏమంటారు? అది అంటారు. ఫైన్. బట్ ఇంపార్టెంట్ 2 స్టేట్స్, తమిళనాడు అండ్ మధ్యప్రదేశ్. రిమెంబర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మధ్యప్రదేశ్ 100% ఒకవేళ అడిగితే మహారాష్ట్రని పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈజీ ప్రోన్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి. రైట్. దిస్ వన్ అయోధ్యలే ఈ మాట్లాడుకోండి. నంజరాయన్ అండ్ కాజువేలి. కాజువేలి. సో కాజు నాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే కాజులో నాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నాన్ దేంతో తింటారు? కాజు కర్రీతో తింటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్. నో నాన్, రైట్? వాళ్ళు తింటారు అక్కడ. మధ్యలో బర్డ్స్ కూడా వేసుకుంటారు. బర్డ్ అంటే ఏంటి? పక్షి అంటే ఏంటి? కోడి పక్షి కాదా? కోడి పక్షి కాదా? బర్డే కదా అది. మరి ఇంకేంటి? ఫైన్. విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బర్డ్ విచ్ హ్యాస్ ఫ్లయింగ్? పీకాక్. లాస్ట్ టైం చెప్పాను. విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ బర్డ్ విచ్ కెనాట్ ఫ్లై? ఆస్ట్రిచ్. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. ఇదే పీట్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సి ఏరియా వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉన్నాయి అనమాట. కార్బన్ అక్యుములేషన్, మోర్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇఫ్ వీ డ్యామేజ్ దట్ ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ హోల్ ఎకో సిస్టమ్ ఓవర్ దేర్. సో చాలా డిరైవ్ అయి ఉంటాయి దానిలో నుంచి. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉండి ఉంటుంది అది. రైట్. సో ఇండియన్ ఇనిషియేటివ్స్ రిగార్డింగ్ వాట్? వెట్లాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పోర్టల్, దట్ యు నో. నేషనల్ వెట్లాండ్ డికెడల్ చేంజ్ అట్లాస్. సో దీని సెంటర్ ఎక్కడుందో ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఇది? అహ్మదాబాద్. ఎక్కడుంది? గుజరాత్. ఫైన్. సెంటర్ ఫర్ వెట్లాండ్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, ద నమామి గంగా ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్. గంగా ఇట్స్ వెరీ బిగ్ రివర్, రైట్? దాని నుంచి న్యూమరస్ లేక్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి కదా. సో ఆబ్వియస్గా నువ్వు గంగాని రీడెవలప్మెంట్ ఆర్ గంగాని బెటర్ చేస్తున్నావు అంటే దెన్ యూఆర్ డూయింగ్ వాట్? సో అగైన్ వెట్లాండ్స్ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నట్టే కదా. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎనీ వెట్లాండ్స్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే దీన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ దన్. ఇవన్నీ అందరు పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బట్ ఇది ఎవరు పెట్టరు, దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ. నమామి గంగా ప్రోగ్రామ్. సో మీ థాట్ డిఫరెంట్ అని దే విల్ కమ్ టు నో. దిస్ ఈస్ అ వెరీ రీసెంట్ స్కీమ్, అమృత్ ధరోహర్. అమృత్. సో ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ట్రెండ్ కూడా అమృత్ పైన నడుస్తుంది.
రైట్. సో అమృత్ ధరోహర్ దేనికి సంబంధించింది? వెట్లాండ్స్కి సంబంధించి, వెట్లాండ్స్ రిజువినేషన్, వెట్లాండ్స్ బెటర్ చేయడానికి చేసింది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. రామ్సర్ కన్వెన్షన్, వేర్ ఇస్ రామ్సర్? Ramsar is in Iran, right? This has started in 1971 but came into force in 1975. So how many years it has completed now? 1975 and 2025, next year ki. లెక్కలు వచ్చా మీకు? అంతేనా? ఫైన్. సో ఇట్ ఇస్ అన్, there is a huge chance, right? Start అయింది 1971 లో but came into force 1975. It is very important. It has an what? International Ramsar sites. International Ramsar sites ఉన్నాయి. సో నియర్లీ 2450 ఎంతో ఉన్నాయి వరల్డ్ మొత్తం మీద. ఎన్ని ఉన్నాయి? నియర్లీ 2450 ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 85. సో ఈ రామ్సార్ కన్వెన్షన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? వై? రామ్సార్ కన్వెన్షన్ కి మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ చేసే ఐటమ్ ఏంటి? దేని మీద? దేని మీద? వెట్లాండ్స్ పైన. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ వాట్? వెట్. దెర్ ఈస్ అన్ రిపోర్ట్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వెట్లాండ్ అవుట్లుక్. ఇది ఒక రిపోర్ట్ ఉంది, గ్లోబల్ వెట్లాండ్ అవుట్లుక్. ఎవరు లాంచ్ చేశారు దీన్ని? రామ్సార్ కన్, రైట్? వెట్లాండ్ అవుట్లుక్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ రికార్డ్ కాల్డ్ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్ అంటారు దీన్ని. రామ్సార్ సైట్స్ అనేది కొన్ని సైట్స్ ఉంటాయి, దానిలో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాని రికార్డ్ని ఏమంటారు? మాంట్రిక్స్ రికార్డ్ అంటారు. అలా ఇండియాలో ఏమైనా సైట్స్ ఉన్నాయా? మాంట్రిక్స్ రికార్డ్, ఇండియన్ సైట్స్. హౌ మెనీ సైట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మాంట్రిక్స్ రికార్డ్? ఓన్లీ 2, రైట్? Loktak Lake, where it is? Manipur. Loktak Lake in where? Right, it is also called Cable Lamzawo Lake antar danni. Loktak Lake, దీనిలో there is an important thing called FUMDIS. ఏమంటారు? ఫుమ్డీస్ అంటారు. ఈ ఫుమ్డీస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ దిస్ పీట్స్. పీట్స్ తెలుసు కదా, పీట్ ల్యాండే. పీట్ ల్యాండ్లో పీట్స్ అని చిన్న చిన్న ముద్దలు ముద్దలు కనిపిస్తాయి. ఫుమ్డీస్, యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ద గూగుల్, యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ వన్, ఫుమ్డీస్. దర్ ఈస్ అన్ వన్ యానిమల్ ఫేమస్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? కరెక్టే. డాన్సింగ్ డియర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నాట్యపు జింకే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ సమ్ నేమ్. చెప్పరా? తెలియదు కదా. గూగుల్ చేసుకో అని నేను చెప్తే ఎట్లా? ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్, సరే దాని ముందు where it is? It is in Rajasthan, but దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు రాజస్థాన్లో? దట్ ఈస్ కాల్డ్ కేవలదేవ్. కేవలదేవ్. వాళ్ళ డియో అని పలకరు, దేవ్ అంటారు.
అది వాళ్ళు పెట్టుకున్నాం, మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి. ఇది ఇంగ్లీష్ పెట్టిన నేమ్ అనమాట. సో దే డోంట్ నో హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్, రైట్? సో దే హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్, బట్ అదంత అవసరం లేదు, బట్ వర్డింగ్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? కేవలదేవ్ చూసారా? ఫైన్. సాంగై వెరీ ఇంపార్టెంట్. బార్కింగ్ డీర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డాన్సింగ్ డీర్. ఈ ఫుమ్డీస్ అనేది పీవైక్యూలో అడిగారు, రైట్? ఫుమ్డీస్ అనేది పీవైక్యూలో అడిగాడు. సో ఫుమ్డీస్ బిలాంగ్స్ టు వాట్? వెట్లాండ్సేగా. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఐ డెంట్ ఇప్పుడు నాకు రీకాల్ అయింది. ఫైన్. రామ్ సార్ ఐడియా ఉందా? సో మాంట్రెక్స్యూలో రెండే ఉన్నాయి ఇండియాలో. వాట్ ఆర్ దోస్? లోక్తాక్ అండ్ కేవలదేవ్. అర్లియర్ చిలికా ఉండేది, తీసేశారు. చిలికా ఎక్కడ ఉంది? ఒడిషా. ఫైన్. అది సెట్ అయిపోయింది, అంటే కొంచెం బెటర్ అయింది. అది కన్జర్వేషన్లో కొంచెం బెటర్ చేశారనమాట. మోస్ట్ జిందగీ నామిలేగా. సో ఫైన్. దీస్ ఆర్ ద PYQs. Just have a look over here. Which one of the following is the best examples of repeated fall in level giving rise to present day extensive marshland? ఎప్పుడుంది? 2023. మార్ష్లాండ్ అంటే దేనికి సంబంధించిన? వెట్లాండేగా. Question 1. So that is answer is called Rann of Kutch. Rann of Kutch is in what? Marshland. Rann of Kutch అనేది మార్ష్లాండ్. నెక్స్ట్. సో ఇవి కూడా చూడండి. మ్యాంగ్రూవ్ తెలుసా మీకు? సాల్ట్ ప్యాన్స్ అంటే తెలుసా నీకు? సాల్ట్ ప్యాన్స్ అంటే ఏం లేదు, సాల్ట్ని మేడ్ చేసే ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, సాల్ట్ ప్యాన్స్ అంటారు అనమాట. సో సాల్ట్ ప్యాన్స్ వెట్లాండ్లోకి వస్తాయా? ఆలోచించు. సాల్ట్ ప్యాన్స్ వెట్లాండ్లోకి వస్తాయా? రావు కదా. ఇందాక ఏం చదివాం డెఫినేషన్లో, రైట్? అందుకే ఈ డెఫినేషన్నే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది మనం అజ్యూమ్ చేయాలి, మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయరు అట్లా. ఫైన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజియన్స్ హ్యాస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ట్రాపికల్ peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert a determined effect of the global climate. Which one of the following denotes the region? ఎప్పుడుది ఇది? 2024. So regarding world's largest tropical peatland ఎక్కడ ఉంది? బో ఫుల్ ఫాస్ట్ మీద ఉన్నారు. కాంగో బేసిన్. సో వేర్ ఈస్ దిస్ కిక్కో రియో డి ప్లాటా? బ్రాజిల్. ఉంటాయి అని చెప్పాను, అంటే ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్తున్నా అంతేగాని, అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ అమెజాన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఇస్ అ బిగ్ వన్, రైట్? సో దీనిలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఇట్స్ నాట్ అక్కడే ఉంటాయని. బట్ నేనైతే ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతే చెప్పాను అవి 100% ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? కాంగో బేసిన్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్, వాట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్? సో దీని నుంచి మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా చదవండి. లంగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఏంటి? రెయిన్ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. దెన్ ష్యూర్లీ వెట్లాండ్స్. దాని అర్థం ఏంటి? ఫంక్షన్ యాజ్ కిడ్నీస్. లంగ్స్ ఏంటి? సో కిడ్నీస్ చేసే పని ఏంటి జనరల్గా? ప్యూరిఫికేషన్, ఫిల్టరేషన్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్, రైట్? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద వెట్లాండ్స్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్? ఇది కూడా 2022, రైట్? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వెట్లాండ్స్ ప్లే ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ సెడిమెంటేషన్, బ్యాలెన్స్ అండ్ సాయిల్ స్టెబిలైజేషన్. ఇవన్నీ కొంచెం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకునేలాగే ఉంటాయి. బట్ ఫస్ట్ సీ ద ఫస్ట్ వన్. వాటర్ సైకిల్ ఇన్ వెట్లాండ్స్ ఇన్వాల్వ్ సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ సబ్సాయిల్ పర్కులేట్స్ అండ్ ఎవాపరేషన్. ఇది చెయ్యొచ్చు, బట్ వాడు ఇచ్చిన దానికి ఆలోచించండి. వెట్లాండ్ కెన్ ఆల్సో ప్లే దిస్ రోల్, బట్ హీ హాస్ స్పెసిఫికలీ మెన్షన్ ద వర్డ్ కిడ్నీ. కిడ్నీ చేసే పని ఏంటి? ప్యూరిఫైయింగ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ సంథింగ్, రైట్? ప్యూరిఫికేషన్ చేసే పని కదా. నెక్స్ట్ కమింగ్ సెకండ్ బి చూడండి. ఆల్గే ఫ్రమ్ ద న్యూట్రియంట్ బేస్ అపాన్ విచ్ ఫిష్, క్రుటేషన్, మాలస్కస్, ఇదంతా ఏమైనా కనెక్ట్ అవుతుందా? లాస్ట్ వన్ చూడండి. ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అబ్రార్బ్స్ హెవీ మెటల్స్ అండ్ ఎక్సెస్ న్యూట్రియంట్స్. ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అన్నాడు.
రైట్. మోస్ట్లీ ఇక్కడ చూడండి, వెట్లాండ్స్ ప్లే వైటల్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ సెడిమెంటేషన్, బ్యాలెన్స్ అండ్ సాయిల్ స్టెబిలైజేషన్. సో ఏది ఎక్కువ బ్రాడ్గా ఉంది అది మరి మనం కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి. అంత కరెక్టే, బట్ సీ ఫ్రమ్ ద బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్, ఏది కొంచెం బ్రాడ్గా ఉంది. వెన్ యూ హ్యావ్ సీన్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్, విచ్ వన్ లుక్స్ వెరీ బ్రాడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎన్విరాన్మెంట్, ఎస్ఎన్టీ, యూపీఎస్సీ పేపరే ఇంత కొంచెం బ్రాడ్ నాలెడ్జ్ అవసరం అనమాట. అదే ఐక్యూ బిల్డ్ అవ్వాలి మనకి, రైట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద PYQ. నెక్స్ట్ వన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్. సో 20, 22. సో రిగార్డింగ్ వాట్? వెట్లాండ్సే కదా. సో హొకేరా వెట్లాండ్ ఎక్కడ ఉంది తెలియదుగా మనకి, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రైట్. రేణుకా వెట్లాండ్, ఈ రేణుకాని గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఎక్కడుంది? హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వెట్లాండ్. రేణుకా చిన్నది, చిన్న రేణుక, చిన్న రేణుక. రుద్రసాగర్ ఇస్ త్రిపుర. సస్తం కొట్ట ఎక్కడుంది? తమిళనాడేనా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి చెప్పండి? సస్తం కొట్ట ఐ థింక్ ఇట్ ఇన్ కేరళ అనుకుంటా. జస్ట్ గూగుల్ డౌన్ చేయండి. థింక్ ఇట్ ఇస్ కేరళ. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, అదర్ క్వశ్చన్. 2019 under the Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. Is it right? సో ఇక్కడ మీరు అదే చెప్తున్నా, మనకి ఎన్ని ఉన్నాయో గుర్తుంటే ఆలా కాదని గుర్తుంటుంది అంతే. ఇప్పుడు 85 ఉన్నాయి అన్నారు, అంతే కదా, అంతే కదా, అంటే ఆల్ కాదన్నట్టేగా. అదే లాజిక్. ఒక నెంబర్ మనకు గుర్తుందంటే ఆల్ కాదన్నట్టేగా. సో ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆ రాంగా? సో రిమూవ్ 1, 2. సో ఈ రెండిట్లో ఉంది 300% కరెక్ట్, అంతేగా. సో ఇప్పుడు 2 దగ్గర ఉంది గేమ్ అంతా, అంతేగా, అంతేగా. ఫైన్. ద వెట్లాండ్స్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2010 were framed by the గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్. ఇదేమో రికమెండేషన్ చేసిందా? చెప్పండి, ట్రై చేయండి అంటే పర్లేదు. సో ఒక రూల్స్ ఉన్నాయి, వెట్లాండ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ అనేవి ఇండియా రామ్సార్ కన్వెన్షన్ చెప్తే చేసిందా? అంటే చెప్పకపోయినా చేసే అవకాశం ఉందా? ఇప్పుడు అదర్ దెన్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ అని చెప్తున్నాం కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అని మనమే చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో నెగేట్ అయిందా ఇక్కడ? నాట్ మ్యాండేటరీ కదా, నువ్వు పాటించవచ్చు, పాటించకపోవచ్చు. డస్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎనీ టర్మ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రామ్సార్ కన్వెన్షన్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్ అని ఎక్కడైనా చెప్పానా? చెప్పానా లేదా ఎక్కడైనా? చెప్పలేదుగా. సో ఇట్ ఈస్ అ వాలంటరీ కాల్. సో అగైన్ నువ్వు అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇందాక ఏం అడిగావు? అలా లేకున్నప్పుడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు కదా, రామ్సార్లో ఉంది కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్, రైట్? సో ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, అందుకే ఆ బైండింగ్ వర్డ్ అక్కడ కట్ చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశా, రైట్? దోస్ ఆర్ నాట్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? సీనా బీనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ 2018. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు చదువుంటే ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఏంటి ఇండియాలో? కొడైకెనాల్. కొడైకెనాల్ తెలుసా? సో ఇది చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? 2022, 2018. పీవైక్యూ నుంచే మీకు ఆన్సర్ ఉందా? ఉందా లేదా? అదే మ్యాజిక్. పీవైక్యూస్ని బాగా మిక్సీ వేసి గ్రైండ్ చేసి మీ ఇష్టం ఇంకా. సో ఫుమ్డీస్ కూడా ఇంకొకటి అనమాట, రైట్? ఇది తెలిసి ఉంటే మీకు అది పెట్టేవాళ్ళు కదా, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇది కూడా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నానంటే, వన్ ఆఫ్ ద ఇదే కదా స్మాలెస్ట్ ఇండియాలో. జనరల్ ఫ్యాక్ట్ ఇది. వాట్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్ ఇండియా?
Largest. Sundarban. In terms of area, which state has more? West Bengal. Which state has ఎక్కువ wetlands? Tamil Nadu. Fine. Which one of the following environments qualifies as wetland? First one, a rice paddy field. No. An irrigation canal. A drinking water reservoir. A natural marsh with temporary brackish water. A natural marsh what with permanent brackish water. Yes. సో ఇక్కడ ఏం చదివారు? సి అందుకే డెఫినిషనే మీకు ప్రియారిటైజ్ చేసా స్టార్టింగ్లో. డెఫినిషన్తోనే చాలా గేమ్ ఆడచ్చు. వేర్ ఇస్ దట్ గేమ్? సి వెదర్ న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్, పర్మనెంట్ ఆర్ టెంపరరీ, రైట్? రేణుక వెళ్ళిపోయిందా? ఉందా ఇంకా? ఫైన్. A natural marsh with permanent brackish water, right? An artificial marsh with temporary brackish water, right? An artificial marsh with permanent brackish water used for making salt. అర్థమైందా? ఇలాంటిదే అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు అన్నమాట వీటిని. ఆ రెండు లాజిక్లు తెలిస్తే మనం ఎలా అప్లై చేస్తాం అనేది యూపీఎస్సీ గేమ్ అంతా 80% పేపర్ ఇంతే ఉంటుంది. 20% స్టాటిక్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, అవి మనం గేమ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే కొంతమంది దే యూస్ టు కీప్ 90 క్వశ్చన్స్ 85 క్వశ్చన్స్ ఎందుకు పెడతారంటే దే యూస్ దేర్ లాజిక్. సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ స్కోర్డ్ సంథింగ్ 150s 140s కూడా వచ్చాయి. సో నాకే తీసుకుంటే అర్లియర్ 135 136 అట్లా వచ్చింది సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం రాసినప్పుడు. సో ఎందుకు వచ్చాయి అంటే నేను బాగా క్వశ్చన్స్ చేశాను, క్వశ్చన్స్ చేసి క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అలవాటు అయింది. సో ఎగ్జామినర్ ఎలా అడుగుతాడు, ఎక్కడ ట్రాప్ చేస్తాడు అన్న డైమెన్షన్ డెవలప్ అయింది. మెయిన్ థింగ్ అదే అనమాట. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, బట్ పీవైక్యూస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మై పాయింట్ హియర్ ఇస్ వాట్? అండర్స్టాండింగ్ పీవైక్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ బై హార్టింగ్, అండర్స్టాండింగ్.